Hi everyone, welcome to my new program, Short but Sweet. අද පාඩමින් මං වාට කියලා දෙන්නේ සරල වචන කිහිපයක්. නමුත් සරල වුණාට නිවැරදි භාවිතය දැනගන්න ඕනේ. හැමෝම ඊ ගැන එච්චර දන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා අද පාඩම තමයි some, somewhere, something, somehow, someone, somebody කියන වචනත් any, anywhere, anything, anyhow, anyone, anybody කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා ඉතාම සරල ක්‍රමයකින් මතක තියාගන්නේ කොහොමද කියලා උගන්වන එක. එහෙමනම් පාඩමේ මුලින් ඉඳන් අවසානයේ දක්වා සුපුරුදු විදිහට ශ්‍රවණය කරන හොඳින් නරඹන ඔයාට මේ සියල්ල අඩු නැතුව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා තාමත් මේ වීඩියෝ නරඹන්නේ channel එක subscribe කරලා නෙවෙයි නම් subscribe කරලම වැඩේ පටන් ගමු නේද? අපි සාමාන්‍යයෙන් some, somewhere, something, somehow, someone, somebody මේ වචන භාවිතා කරන්නේ positive statement වල. ඒ කියන්නේ ඇත අර්ථයේ වාක්‍ය තුල. For examples we can say I would love to have some tea. I would love to have some tea. මං හරි ආසයි තේ ටිකක් බොන්න. මං හරි කැමතියි තේ ටිකක් බොන්න කියලා කියනවා. මේ වාක්‍යයක් දිග වැඩි නම් කෙනෙකුට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. මට ඕනි තේ ටිකක්. I want some tea. I want some tea. දැන් බලන්න I want some tea. නමුත් මම මේක මෙහෙම කිව්වොත් මට තේ ඕනේ නැහැ. මට තේ ඕනේ නැහැ. I don't want some tea කියලා කියන්නේ නැහැ. එතකොට වඩාත් නිවැරදි ක්‍රමය නෙවෙයි. මොකද මේක නෙගටිව් සෙන්ටෙන්ස් එකක්. නැතාර්ථයේ වාක්‍යයක්. එතකොට අපි කියන්න ඕනේ I don't want any tea. Instead of some tea, you should use there any tea. One more example. I want something. මට ඕනේ යමක්. මට මොනවා හරි ඕනේ කියලා කියන්නේ. I want something to eat කියලා කියමුකෝ. To eat මට ඕනේ මොනවා හරි කන්නට. I want something to eat. මට මොකුත් ඕනේ නෑ කන්න. I don't want, then the word something turns into anything in the negative sentences. I don't want anything. මට මොනවත් ඕනේ නෑ. මට මොනවත් ඕනේ නෑ. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ? අපි කොහේ හරි යමු. අපි කොහේ හරි යමු. Let's go somewhere on our holiday. නේද? අපේ නිමාඩුවට අපි කොහේ හරි යමු. Let's go somewhere on our holiday. එතකොට අනිත් කෙනා මෙහෙම කියනවා. Sorry, I can't go anywhere. Sorry, I can't go anywhere. දැන් මොකද උනේ? Somewhere කියන එක වෙනස් වෙනවා anywhere කියලා. අපි බලමු තව ටිකක් මේ විදිහට. කවුරු හරි ගේට්ටුව ළඟ ඉන්නවා. කවුරු හරි ගේට්ටුව ළඟ ඉන්නවා. There's someone, or else you can say somebody. There's someone at the gate or near the gate, you can say. ඔන්න දැන් අහනවා මෙහෙම. Is there anyone at the gate? ගේට්ටුව ළඟ කවුරු හරි ඉන්නවද? Is there anyone or anybody? මොකද උනේ? අර someone somebody කියන එක වෙනස් වෙනවා anyone anybody බවට. ඇයි මේක ප්‍රශ්නයක්. අන්න එහෙනම් මතක තියාගෙන ඉන්න. ඒක අහන්න ඕනේ is there anyone at the gate? Is there anyone at the gate? ඔය විදිහටයි අහන්න ඕනේ. එහෙනම් බොහොම කෙටියෙන් මතක තියාගන්නේ කොහොමද? some සහ some ඇතුළත් වචන ඇතාර්ථයේ වාක්‍ය තුල යෙදෙනවා. නැවත මතක් කරගමු. some, somewhere, something, somehow, someone, somebody වැනි some කියන වචනය ඇතුළත් වාක්‍ය positive statements වල ඇතාර්ථයේ වාක්‍යවල යෙදෙනවා. නැතාර්ථයේ වාක්‍යවලත් ප්‍රශ්නවලදීත් ප්‍රශ්න අහනකොටත් අපි යොදාගන්නේ ඒවා වෙනුවට any කියන වචනය ඇතුළත් දේවල්. මොනවද ඒවා? Any, anywhere, anything,
anyhow, anyone, anybody. Short but sweet, isn't it? එමන යළිත් ඉක්මනින්ම හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මා ඔබෙන් සමුගන්නවා. ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝව ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් ඔයාට මගේ පාඩම් සම්බන්ධව මේ සියලු දේවල් සම්බන්ධව Instagram, WhatsApp, Facebook ඇතුළු social media ඔස්සේ ලබා ගන්න පුළුවන්. Hi everyone, I am Shadi Premchandra, retired army officer. Today I thought to make a video like this to bring you an important message regarding English language. Because today we can't keep away from this language at all. We know nowadays how people are struggling to learn this language. Some people give up learning this language because of that effort. Sometimes they may not be able to find out a good English teacher. I also had a lot of problems then with this language. Although I spoke in English, I made so many grammatical mistakes. To overcome from this grammatical mistake, I needed to find out a good English teacher with proper instructions. One day I saw a video clips on YouTube called Saman Yapa. I watched it. I was mesmerized to see the way of his narration, his pronunciation, and his solemn voice. At that moment I thought he is the most suitable instructor for me to get improve my knowledge. By sending a small message to WhatsApp, I joined his classes. I got to improve my knowledge within a short period. The specialty I see in these classes, the opportunity we have to speak in English. No matter how much knowledge we have, if you don't have opportunity to speak in English or practice it, we can't handle this language as we wish. If you join Saman Yapa classes, you can find all these opportunity. So, if you really want to get improve your knowledge within short period like me, the Saman Yapa is there to help you. By taking part in his classes, you can get more beneficials. Why I say so? Because I know how I got to improve my knowledge by participating in his classes. That's why I mentioned you to participate in his classes and get the beneficial of it. You have the opportunity. Try once and feel the difference. I wish you all the best and good luck. Thank you. මාගාව බොහෝ අය ඉගෙන ගන්නවා. විවිධ වෘත්තිකයෝ. අපේ රටේ ඉඳන් විතරක් නෙමෙයි විදේශගත වෙලා ඉඳන් ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් බොහෝ දෙනෙක් මට මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් කරන්න බෑ ඔවුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරගන්න අවශ්‍ය වන නිසා. මම කිසි කෙනෙකුට බලපෑමක් කරන්නෙත් නැහැ. මගේ වීඩියෝ එකට පෙනී සිටින්න එහෙම නැත්නම් මම වෙනුවෙන් ඔයා කතා කරන්න කියලා. ඔයා මෙන්න මේ වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අතිදක්ෂයෙක් වෙන්න කැමති නම් ඔයා දැන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. So bye for now. නේවාසිකව පුහුණුව ලැබමින් හොඳට චතුර විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කැමති නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව විධිමත්ව හරියට ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉංග්‍රීසි හරියටම කතා කරන්න ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහන් සමග ප්‍රායෝගිකවම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් දාන්න. ඔයාට පන්තිවලට එහෙම සහභාගී වෙන්න බැරි නම් මොකද විදේශගත වෙලා ඉන්න අයට මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් හරහා මේ පන්තිවලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලට වඩාත් උචිත වෙන ක්‍රමවේදය තමයි ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එක ඉගෙන ගන්න එක. ඉතින් මේ පාරේ උසස් පෙළට පෙළී ඉන්න දුවා දරුවන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට යන්නේ නැතිව නේවාසික පුහුණුවකට දින 21කට 25කට එහෙම නැත්නම් දින 30කට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේම වෙනස් කරලා පෙන්වනවා. හයිවාරු දෙවෙයි කරලා පෙන්වනවා. ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයාට සැබෑ වෙනසක් සිද්ධ වෙයි. මොකද විධිමත්ව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් පුහුණු වීම කරනවායි කියන කේම තේරුම දවස අවසානයේ වෙන්න කලින් හැම මොහොතකම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ පුහුණුවේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක දින ගණනාවක් එක දිගට කරනකොට බොහෝ දැනුම් සම්භාරයක් ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනම දෙයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් ජීවිතේම වෙනස් කරන මේ පාඨමාලාවට එන්න. වයස් ભેදයක් නැහැ. ඔයාගේ පෙර දැනුම මොකක්ද කියන එක මට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මෙතෙන් ආවට පස්සේ හරියට වැඩ කරන්න, කම්මැලි නොවි පුහුණු වෙන්න, මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අති විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවාමයි. ඒ හුදෙක් සර්ටිෆිකේට් එකකට සීමා වෙච්ච සංකේතයක් නෙවෙයි.
ඔයාගේ ජීවිතේම වෙනස් කරනවා ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් තුළින්.